But most problems generally are common, irrespective of the disease, related to old age. Okay. So generally, people on the obese side and who have kind of bad food habits, like used to taking oil, fat, and they all are prone for stomach issues because of delayed gastric emptying. The stomach bloating, heaviness, and many of them will have diabetes. So diabetes will add on to this problem. It will cause motility issues, movement. இப்போ 3 மணி நேரத்துல காலியா இருந்து 5-6 மணி நேரம் ஆகும், வயிறு ஃபுல்லாவே இருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டா. அப்புறம் most people tend to have this burning or irritation or vomiting feeling, which is again reflux related issues. GRD is very, very common in the population. And many times when you do endoscopy, it may look normal. So history taking is very important. And then the fact that நீங்க ஆசிட் குறைக்கிற மாத்திரை எடுக்கும்போது எவ்வளவு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு, எவ்வளவு நாள் சாப்பிட்டா நல்லா கேட்கறது, நிறுத்தினா திருப்பி கஷ்டமா இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் is proof for GRD தான், gastroesophageal reflux disease. And the GRD, there are different grades: early, very mild, moderate to severe. So once it's severe for a number of years, when you put up with it, it can cause complication. அது எப்படின்னா மேஜரா ரெண்டு தான். ஒன்னு வந்து it can form stricture, அந்த இடம் சுருங்கி போயிடும். Then when you eat food, you'll tend to stop. You drink water to go in. அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா it can be either due to some stricture narrowing there or motility, movement disorder. Parkinsons generally have some movement disorders. So endoscope பார்த்தா நார்மலா இருக்கும், but the motility, movement, the muscles of the esophagus not working, coordinating well, இந்த மாதிரி problem வரலாம். So this reflux again is like I told you, it's very mild, and many of the times endoscopy will look normal, because that is why we tend to call them a non-erosive disease, NERD னு பேரு. The refluxly erosive na the lining of damage பண்ற disorder, damage பண்ணாம burning symptoms only கொடுக்கும், உள்ள பார்த்தா நார்மலாவே இருக்கும். அதெல்லாம் NERD னு சொல்றோம், non-esophageal, non-erosive reflux disease. So all this is kind of GERD. And the GERD, another interesting aspect is many of the time what will happen, the stomach issue எல்லாம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் they'll have constant throat irritation or burning, voice change. These are all called extra GI complications. So வயித்தை விட்டுட்டு இங்க தொண்டை, அதனால they go wrongly to an ENT. ENT எல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்பாங்க, திருப்பி it's all because of a very bad reflux can cause ENT, sore throat, frequent cough because of droplets going to the windpipe. So asthma உள்ளவங்களுக்கு it will trigger asthma. So it's a combination of asthma and the 20% reflux nala. So இதெல்லாம் வந்து side effects which we should be aware of. But நம்மளோட main issue, another important aspect what I want to highlight is, most of these GI problems are the common in the younger people, you can manage. But as you grow old, our worry is in terms of cancer issues of the GI tract, which is again not uncommon. ஒரு 40-50 வயசு தாண்டினா cancer of the esophagus, cancer of the stomach, அதெல்லாம் are quite common, especially if you have family history. இல்லைனா கூட அந்த மாதிரி இருக்கும்போது whether we are missing anything, இது either it's a reflux problem or irritable bowel னு ஒன்று இருக்கு. அது வந்து எதை பண்ணாலும் ஒன்றும் இருக்காது, அது more of nuisance. It's not a disease, we call it as a syndrome, irritable bowel. So அது வந்து nothing serious. So how do we know whether there is something serious or not? அப்படின்னா there are some alarming signs. Alarm signsனாக்க பசி இருக்கா இல்லையா, loss of appetite, loss of weight loss, anemia, motion வந்து கருப்பா போக ஆரம்பிக்கும், அப்பனா you're losing blood somewhere னு அர்த்தம். or weight loss of appetite, பசி சுத்தமா இல்லை, இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் ப்ரோக்ரெசிவா இருந்தது அப்படின்னா these are called alarm symptoms. இது மாதிரி நமக்கு ஒரு அலாம் கொடுக்குறது. இது வந்து cannot be left alone, we have to investigate. So if it's a drop in HB, hemoglobin, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது you have to do either a scan or an endoscopy. Say endoscopy scan என்ன difference அப்படின்னா, ultrasound is these two are commonly done for any abdominal issues, pain. The scan tends to pick up gallstones, kidney stones, liver ஏதாவது கட்டி, cyst, collection of fluid, all that scan helps to pick up. But where there is a lot of air, like in the food pipe, stomach, it's not a good test to pick ulcers. அதனால தான் when you suspect problems in the stomach or small the duodenum part, இல்லைன்னா food pipe அப்படின்னாக்க we need to do endoscopy. That's the only way. அதனால தான் சில சமயம் ஸ்கேன், சில சமயம் ஸ்கோப், சில சமயம் ரெண்டும் வேண்டியிருக்கும்.
அதில் தான் we will know whether the upper GI tract is நார்மலா இல்லையான்னு. இப்போ அல்சர் ஸ்டமக்ல ஆறாமையே இருக்கு, பெருசா இருக்கு, சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னா we have to biopsy. பயாப்சியில தான் தெரியும் இது என்ன டைப்னு, கேன்சர்னு. ஸோ அந்த கேன்சர் இந்த ஃபுட் பைப்பில் வந்து 2 விதம் உண்டு. ஒன்று ஸ்டமக்கில் வரக்கூடியது, இன்னொன்று வந்து ஃபுட் பைப்பில். அது ரெண்டும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஃபுட் பைப்பில் வரக்கூடிய கேன்சர் ஸ்குவாமஸ் செல்லாக இருந்ததுன்னா நம்ம சிம்பிள் கரண்ட் ரேடியேஷன்லேயே க்யூர் பண்ணிடலாம், ஆப்ரேஷனே இல்லாமல். ஒரு 3 weeks to 4 weeks ரேடியேஷன் தெரப்பி வில் கியூர். whereas if it is அடினோகார்சினோமான்னு பேர், வயிற்றுல வரதெல்லாம், அதெல்லாம் வந்து கரண்ட் கேட்காது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அதெல்லாம் பெஸ்ட் இஸ் சர்ஜரி. எவ்வளோ குயிக்காக கட் பண்ணி எடுத்துடுறோமோ they will be totally normal. So these are the common issues of the GI tract பொறுத்த வரைக்கும். அண்ட் இந்த பெக்கு நீங்க கேட்குற மாதிரி, பெக்கு வந்து இஸ் கால்டு பெர்குட்டேனியஸ் எண்டாஸ்கோபிக் கேஸ்ட்ரோஸ்டமின்னு பேர். இது வந்து ஃபார் ரீசன்ஸ் வேர் சே பேஷண்ட் இஸ் அனேபிள் டு ஈட், முழுங்கவே முடியல, சாப்பிடவே முடியல, ஆனாக்க ஃபுட் பைப் ட்ராக்டில் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அது எப்போ ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்று ஸ்ட்ரோக், இப்போ கை கால் வராமல் ஸ்ட்ரோக் வருது இல்லையா, hemorrhage or bleeding in the brain that can lead to stroke in the elderly. ஸோ அவளுக்கு என்ன ஆகும், அந்த ஸ்ட்ரோக் வரும்போது இந்த 9th 10th நர்வ், இந்த நர்வ் வந்து இந்த ஃபுட் பைப்பில் அந்த ஸ்வாலோவிங் பண்ணுற இடத்துல டேமேஜ் ஆறுதுனால அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்காது. ஸோ முழுங்கினா புறையிடும், தேல் கோ டு த ராங் ட்ராக், விண்ட் பைப்புக்கு. அந்த மாதிரிலாம் போகிறதுனா யூ ஜென்ரலி ஸ்ட்ரோக்கில் செல்ஃப் லிமிட்டிங் ஒரு 2 months 1 or 2 months ரிசால்வ் ஆகிடும். பெர்சிஸ்ட் ஆகி சில வருஷக்கணக்கு ஆகலாம் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு. அந்த மாதிரி சமயத்தில் முன்னெல்லாம் வந்து தேர்ஸ் ஒன்லி ஒரு சின்ன ஒரு டியூப் ஆப்ரேட் பண்ணி வயிற்றுல ஒரு டியூப் போட்டுட்டு அது வழியாக ஃபீடிங் பண்ணுவாங்க, வாய் வழியாக ஒன்றும் கொடுக்காம. அது அவாய்ட் பண்ணலாமா சர்ஜரி இல்லாமல்? ஏன்னா தேர் ஆல் வெரி ஃப்ரெயில் ஓல்ட் பீப்புள்ங்கிறதுனால திஸ் வாஸ் டிவைஸ். லாஸ்ட் ஒரு 20-30 years-ஆக இருக்குது. வேறு எண்டாஸ்கோப்பி வழியாக நம்ம பண்ணி வயிற்றுல வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டு அது வழியாக ஒரு த்ரெட்டை போட்டு அந்த த்ரெட்டை வந்து எண்டோஸ்கோப் வழியாக பிடிச்சி ஒரு ட்ராக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் வயிற்றுக்கும் வெளி வழியாக. அப்போ இந்த டியூபை வந்து வெளியிலேயே ஒரு கட்டிட்டு அது வாய் வழியாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இழுத்துன்னு வந்துடலாம். விதவுட் சர்ஜரி யூ கேன் பிளேஸ் எ டியூப். ஸோ ஃபீடிங் வந்து அது வழியாக பண்ணிடலாம், வாய் வழியாக கொடுக்க வேண்டாம். இது பேர் தான் பெக்குன்னு பேர், பிஇஜி. ஸோ தட் இஸ் a one-day procedure. ஜென்ரலாக ஒன் டே அப்சர்வேஷன் மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும். அவுட் பேஷண்ட்டாகவும் பண்ணலாம். யங் பேஷண்ட் இருந்தால் கர்த்தரை பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு கூட அனுப்பிச்சிடலாம். அந்த டியூப் ஜென்ரலி வில் லாஸ்ட் ஃபார் லாங், ஒரு 1 year or so. சில சமயம் வந்து 2-3 months அது ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக எடுத்தால் வந்துடும் வெளியில், அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பண்ணுறது என்னன்னாக்க, the food going to the windpipe wrong-ஆ போகிறது, ஆஸ்பிரேஷன் மெயினாக. பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் elderly people die of aspiration pneumonitis. If it's a food pipe, தப்பான பைப் போயிடுதுன்னா it will cause problem. And they have a very sudden death எல்லாம் நிறைய அந்த ஆஸ்பிரேஷனால ஆறக்கூடியது. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை, முழுங்கவே முடியல, தப்பாகவே போயின்னு இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த இது போட வேண்டியதுதான். அண்ட் மெனி டைம்ஸ் இட் கேன் பி லெஃப்ட் ஃபார் லாங் டேர்ம். இந்த டியூப் வயிற்றில் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது, இட் கேன் பி issued. But our common problem, like I told you, was gastroesophageal reflux, ulceration, and நிறைய drugs. நீங்க சொல்ற மாதிரி many of the times drugs, the other part is constipation. One, because of old age itself, motility is slow, so many of them land up in chronic constipation. The second thing is these drugs itself will give you a dry mouth, will salivation. இதெல்லாம் drug-ஓட side effect, and they give you constipation also. ஸோ அது வந்து என்ன ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணால் நார்மல்னு வரும். ஸோ அப்போ வந்து யூ ஹேவ் டு கிவ் யூ சம் syrup or fiber or a lot of other new drugs have come which are very helpful to avoid constipation. So these are the common issues faced by the elderly patients, especially Parkinsons.